بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ لہب کی دوسری آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ما اغنی نہ کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما اور جو، کسب اس نے کمایا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ His wealth and gains will not accept him۔ عزیز بچوں، اس آیت مبارکہ میں ابو لہب کے مال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ آئے گا اور نہ آیا، اور نہ اس کی کمائی۔ یعنی مال و دولت، عزت، وجاہت، حسب و نسب یعنی خاندان، کوئی چیز اس کو دنیا میں ہلاکت سے نہ بچا سکی اور نہ آخرت ہی میں اس کی وجہ سے عذاب الہی سے بچ سکے گا۔ یہاں پہ ابو لہب کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے۔ سچ مچ قیامت و آخرت ہونے والی ہے، تو مال و دولت اور اولاد اس کو دنیا میں ہی اللہ تعالی نے ثابت کر کے دکھایا کہ اس کو کسی کام نہیں آ گئے۔ پیارے بچوں، کل ہم نے اس کی زندگی کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا۔ آج ہم آگے پڑھیں گے ابو جہل کے بارے میں۔ عربوں میں ایام جاہلیت میں یعنی جہالت کے زمانے میں اگرچہ جہالت اور ضلالت کی گٹھا چھائی ہوئی تھی، مگر پھر بھی اپنے قبیلے کی حمایت اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرنا یہ اس وقت عربوں کی خصوصیت رہی ہے۔ چنانچہ آپ کے چچا ابو طالب نے محض رشتہ داری کے تعلق سے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کی، یعنی ابو طالب نے ایمان نہیں لایا مگر پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کرتی تھی، ان کو بار بار ساتھ دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ تمام قبائل قریش نے منقطع طور پر تحریری معاہدہ لکھا۔ یہ ہجرت نبوی سے 6 سال قبل واقع ہے، یعنی ہجرت سے 6 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 6 سال کے اس واقعے کے بعد 6 سال کے بعد ہجرت کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم اور ان کے تمام حامیوں سے یکلخت تمام تعلقات قطع کر دیے جائیں کہ نہ کوئی شخص بنی ہاشم سے نکاح کرے، نہ ان سے میل جول رکھے، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرے، جب تک کہ بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ ابو طالب نے مجبور ہو کر ایک گاٹھی میں پناہ لی اور بنو ہاشم اور بنو مطلب مومن اور کافر سب نے آپ کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے دین کی وجہ سے اور کافروں نے خاندانی اور نسبی تعلق کی وجہ سے، لیکن بنو ہاشم میں سے ابو لہب قریش مکہ کا شریک رہا اور محصور ہونے والوں نے اس گاٹھی میں، جس کا نام شعب ابی طالب ہوا، 3 سال مسلسل سخت تکالیف کے ساتھ گزارے اور انتہائی فکر فاقہ سے بسر کیے، حتیٰ کہ باہر کا اگر کوئی تجارتی قافلہ مکہ آتا تو ابو لہب اٹھتا اور یہ اعلان کرتا پھرتا کہ کوئی تاجر اصحاب محمد کو کوئی چیز عام نرخوں پر نہ فروخت کرے بلکہ ان سے کئی گنا زیادہ قیمت لے، کن سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اور اس طرح اگر کوئی نقصان یا خسارہ ہو تو اس کا ذمہ دار ہوں۔
बाहर का काफिला आया हुआ देखकर सहाबा कुछ खरीदने को आते, मगर नर की गिरानी की ये आलम देखकर खाली हाथ वापस हो जाते। हिजर से 3 साल कबल यानी 10 हिजरी नबी में ये जालिमाना ओहदनामा ख़त्म हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खुल्क़ अज़ीम फरमाया था। एक तरफ तो अबू लहब और उसके घराने की दुश्मनी और अदावत का हाल, और ऊपर ज़िक्र हुआ कितना उनके साथ कैसा सलूक हुआ। अब दूसरी तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क़ अज़ीम और करम इनायत का एक वाक़ा मलाहिज़ हो। फ़तह मक्का के दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास से पूछा कि आपके भतीजे अबू लहब के बेटे कहाँ हैं। हज़रत अब्बास ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर सबको माफ़ किया, मगर अबू लहब के ख़ानदान में से सिर्फ उतबा जिंदा था, अबू लहब का बेटा, मगर वो नज़र ही नहीं आता था। अबू लहब के 2 बेटे थे जो फ़तह मक्का के वक़्त तक कुफ्र पर कायम थे। हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बज़ाहिर कहीं रोपोश हो गए होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको ढूंढ कर लाओ। तलाशी हुई और खोज लगाने पर ये दोनों अरफात के मैदान में छुपे हुए मिले। हज़रत अब्बास दोनों को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। ये इसलिए छुपे हुए थे कि उनको अपनी जगह पे एहसास था कि हमारे ख़ानदान ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा ही तकलीफ़ पहुँचाई। हज़रत अब्बास दोनों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपने दोनों पर इस्लाम पेश किया। उन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल किया और आपके हाथ पर बैयत की। उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने चचा के इन दोनों बेटों को अपने परवरदिगार से मांगा था, अल्लाह ने मुझको ये दोनों अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। ज़रा गौर तो कीजिए अबू लहब के घराने की तकालीफ का जो आपको दी गई, आप और आपका दुश्मनों से ये कर्म इनायत का मामला कैसा रहा। प्यारे बच्चों, उम्मी जमील जो उनकी माँ थी, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना तकलीफ़ दिया। इब्न इसाक की रिवायत है कि हज़रत अबू लहब की बीवी उम्मी जमील को खबर हुई कि मेरे और मेरे शौहर के बारे में ये सूरत नाजिल हुई, तो फिर पत्थर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह मारने के लिए चली। उस वक़्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे। उम्मी जमील जिस वक़्त वहाँ पहुँची तो हक़ ताला ने इसकी आँख पर ऐसा पर्दा डाला कि उसको सिर्फ हज़रत अबू बकर नज़र आए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई न देते थे। उम्मी जमील ने हज़रत अबू बकर से पूछा कि तुम्हारी साथी कहाँ हैं। मुझको मालूम हुआ है कि वो मेरी मज़म्मत और हिजू करते हैं। खुदा की कसम, अगर इस वक़्त उनको पाती तो इस पत्थर से नाउज़ुबिल्लाह मारती। एक दूसरी रिवायत में है कि हज़रत अबू बकर ने उम्मी जमील को आपकी तरफ आते देखा तो अर्ज़ किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मी जमील सामने से आ रही है, मुझे आपका डर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा लन तरानी, वो मुझे हरगिज़ न देखेगी। जब उम्मी जमील चली गई तो आपने फरमाया कि इसके जाने तक एक फरिश्ता मुझको छुपाए रहा। अलगर्ज़ ये दास्तान तो बहुत तवील है। प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह कल पूरा उम्मी जमील के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे भी इसके बारे में इंशाअल्लाह मैं आपको बताते जाऊँगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।